الرحمن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض
من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sudah pun selesai kita bersama-sama tasmi' membaca Al-Quran Karim, khususnya surah Ar-Rahman. Ala kulli hal, alhamdulillah, selepas daripada kita bersama-sama bertasmi' Al-Quran dalam surah Ar-Rahman, marilah sama-sama kita luangkan masa kita sebentar, insyaAllah lebih kurang tengah jam lah, pukul 12. Kita marilah sama-sama muzakarah sedikit. Apa yang Ustaz akan bincang dengan kita, topik apa yang Ustaz akan bincang dengan kita pada tengah hari ini. InsyaAllah semoga dapat manfaat bagi kita. Sebelum kita nak bincang tajuk yang tak ada sedia untuk kita, iaitu berkaitan dengan ibadat yang paling senang di sisi manusia atau di sisi orang yang beriman, tetapi sangat-sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat-sangat mulia di sisi Allah Taala. Apa ibadat itu? Jadi ibadat apa yang senang untuk kita buat, tak susah kita buat, tetapi paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ataupun penuh dengan kelebihan yang ibadat itu. Sebelum daripada itu, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, sebelum kita nak masuk pada tajuk, kita nak kupas sedikit buat cerahan tentang surah yang kita baca tadi. Surah yang kita baca tadi iaitu surah Ar-Rahman. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, kita ingat bahawa Al-Quranul Karim itu adalah penuh dengan kelebihannya. Sebab itulah baginda kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, dia suruh kita ni membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran ni adalah kelebihan. Hatta kita baca tidak faham, makna pun kita dapat pahala. Dengan katalah alif lam mim itu 3 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Setiap huruf itu maka dapat 10 kebaikan. 10 kebaikan. Jadi ganjaran yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang baca. Cuma kita ingat tadi, kita baca surah Ar-Rahman. Yang baca tadi, di dalam surah Ar-Rahman. Berapa ayat yang ada dan berapa berapa huruf yang ada dalam surah Ar-Rahman. Kalau kita baca tadi, memanglah lebih kurangnya kita baca sampai habis surah Ar-Rahman 78 ayat. 78 ayat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala khusus dalam surah Ar-Rahman ni, mana kata ada sebutan betapa banyaknya
ataupun ayat yang berkenaan dengan fabi ayyi ala'i rabbi kuma tukadziban. Itu dalam ayat kita dengar kan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tu bagaimana ni kata-kata kena apa nama kamu nak dustalah dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbu apa Tuhan kamu itu. Jadi di sinilah adalah kata Allah cerita ayat demi ayat. Ya, ayat demi ayat. Kemudian Allah Taala ada selang dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, tu. Maka ulama-ulama mufassir, ya, macam mana kita kita baca ataupun kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir lah, ya, dalam surah Ar-Rahman, ya, tafsir Ibnu Katsir dalam surah Ar-Rahman. Di sinilah, ya, dia ada sebut, ya, berkenaan dengan surah ini, ya, dengan surah Ar-Rahman ini, ya, bahawasanya baginda kita sallallahu alaihi wasallam, ya, dia ada kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir ada pausan ni, juzuk yang keempat lah, tapi dengan bahasa Arab lah tuan-tuan, dengan bahasa Arab. Ya, baginda kita sallallahu alaihi wasallam ni, ada cerita sebentar, cerita sedikit. Ya, dia kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi. Ya, Nabi kita keluar ataupun Nabi kita datang bertemu dengan para sahabat, ya, faqara alaihim surat Ar-Rahman. Maka Nabi kita baca surah Ar-Rahman. Para sahabat pun dengarlah min awaliha ila akhiriha. Fasakatu, ya, sahabat-sahabat pun dengar baginda kita sallallahu alaihi wasallam baca surah Ar-Rahman. Ya, dengar daripada awal sehingga akhirnya surah Rahman, baginda yang baginda kita baca itu, sahabat tu fasakatu, ya, dengar semua, kemudian diam sahabatnya. Sebab orang Arab ni, ya, dia orang bahasa dia lah. Kalau baca Al-Quran, maka bahasa dia orang ni jadi faham, ya, daripada ayat-ayat surah-surah yang dibaca. Kalau kita kena ada translate pula, terjemahan, kita nak tadabbur ayat-ayat yang kita baca. Tapi para sahabat ni, mereka itu sudah faham. Ya, dia dengar, dia renung, dia tenang, kan, dia tenang. Kemudian diamnya fasakatu, sahabat-sahabat semua diam. Faqala, selesai daripada baginda kita habis, ya, surah Ar-Rahman, baca surah Ar-Rahman 78 ayat kita baca tadi, ya. Laqad qala, baginda pun ada bersabda, laqad qara'tuha 'alal jinni lailatan. Tu. Nabi kita kata, Nabi kita bersabda, dia kata aku baca, ya, surah Rahman ni, aku baca ni bukan kata kepada kamu semua wahai sahabat, ya, kita semua, kamu semua adalah manusia, tapi aku pernah baca ke atas kumpulan daripada jin. Lailatan, mana minal jin, daripada jin. Aku baca ada pun jin-jin semua ni dengar aku baca juga. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita renung balik, ya, manusia Allah Ta'ala beban. Ya, kita semualah manusia Allah Ta'ala beban. Jadi mukallaf kita ni, ya, dan ada kelompok jin pula pun Allah beban juga. Sebab itulah, ya, kita dengar selalu Allah Ta'ala ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak, aku cipta jin dan manusia kecuali mereka itu ni akan beribadat ataupun mengabdi kepadaku. Jadi dua golongan ni, manusia dengan jin ni, adalah Allah Ta'ala beban. Ya, ada manusia yang ingkar, ada manusia yang beriman. Begitu juga ada jin yang ingkar, ada jin yang beriman. Maka jin-jin yang beriman ni, mereka suka dengar Al-Quran. Ya, mereka suka dengar Al-Quran. Sebab itulah dalam surah Ahqaf kalau kita baca, ada ayat yang Allah Ta'ala ada rakam, ya, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Quran falamma hadaruhu ansitu. Falamma hadaruhu ansitu. Ya, ada sekumpulan daripada jin,
Mereka itu dengar Al-Quran. Ya, kita baca Al-Quran, ada golongan jin yang Islam, mereka itu dengar kita baca. Tapi mereka ini tak degil. Mereka dengar Al-Quran, mereka ini diam ansitu. Itu dalam surah yang lain tak baca, dia surah Ahqaf. Tapi dalam ni juga Nabi kita bagi tahu kepada sahabat. Sahabat semua, dia kata, sahabatku semua, aku baca surah Ar-Rahman ni kepada kamu, kamu diam. Begitu juga yang aku baca di atas kumpulan jin, mereka itu diam juga. Mereka itu diam, mereka itu dengar juga. Maka mereka itu bezanya. Fakanu ahsana mardudan minkum. Ya, mereka ni adalah lebih elok lagi pula nasbah tentang perhatian, tentang tentang khusyuknya, tentang mereka itu tadaburnya apa yang aku baca daripada surah Rahman itu. Ya, ketika aku datang, ya kuntu kullama ataitu ala qawlihi, ya seketika aku baca dalam surah Ar-Rahman itu, aku pun bacalah ada ayat yang ayat yang mana Allah Ta'ala berfirman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Dalam surah tu tuan-tuan, dalam ayat itulah yang kita ulang. Tadi kan kita baca فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Yang kita baca tadi ini, ya. La bi syai'in min ni'matika rabbina nukadzibu lakal hamdu. Apa dia, segala kumpulan jin itu mereka buat apa? Mereka kata apa ketika Nabi kita ada baca fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Qalu, kumpulan jin pun mereka itu kata la bi syai'in min ni'matika Rabbina. Tidak, dia kata, tidak daripada nikmat-nikmat engkau. Tidak ada suatu daripada nikmat-nikmat engkau, wahai Tuhan kami, yang kami dustakan. Tu takut. Sebab kumpulan jin ni kalau demo pula. Kalau mereka itu dengar bacaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mereka pun akan jawab la bi syai'in min ni'matika rabbina nukadzibu falakal hamdu. Tidak kami tidak ada sesuatu pun daripada nikmat engkau ya Tuhan kami dustakan, maka bagi engkau itulah puji. Setiap kali Nabi kita baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dia pun kumpulan jin pun jawab kata la bi syai'in min ni'matika rabbina nukadzibu falakal hamdu. Tu kalau kita boleh jawab pun okeylah juga kan. Kita jawab macam mana kumpulan jin itu jawab. Jadi dengar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kita pun kata tidak ada suatu pun daripada nikmat engkau ya Tuhan kami dustakan, bagi engkau lah puji. Kita baca, kita sebut dengan bahasa Melayu pun boleh. Apabila kita dengar orang baca ataupun kita baca tentang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Inilah nak katanya surah Ar-Rahman ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca kepada siapa? Kepada sahabat semua dengar. Maka sahabat-sahabat radhiyallahu anhum pun Nabi kita pun kata, wahai sahabatku, adakah kamu ini ingin menjawab seperti mana jawapan daripada kumpulan jin-jin itu? Jin di sini aja maksud kata jin Islam lah, jin Islam sahabat, dia bukan jin kafir. Jin kafir dia tak nak baca Al-Quran, dia engkar semualah jin kafir. Tapi jin Islam ni, maka mereka itu apabila mereka ini dengar Al-Quran, diam, apabila sampai di ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mereka pun
jawab macam tu. La bi syai'in bi ni'matika rabbina nukadzibu lakal hamdu. Ya, kita boleh jawab juga. Nabi kita kata, adakah kamu nak jawab macam mana kumpulan ini? Kamu nak jawab tak? Maka kalau kamu jawablah, maka kamu itu adalah daripada mereka yang Allah Ta'ala jadi sebagai hamba-Nya yang bersyukur. Dan Allah Ta'ala tidak akan jadi kita ni daripada golongan dari golongan orang-orang yang dusta. Orang-orang yang suka dusta. Jadi di sinilah kita boleh beramalkan apabila kita dengar bacaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita pun katalah tidak ada sesuatu pun daripada nikmat engkau yang mana kami nak mendustakan. Bagi engkau lah ya pujian. Kita kata macam tu. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala jadi kita ni daripada golongan orang yang sentiasa bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah tuan-tuan yang mana Ibnu Katsir ada sebut lagi. Ada lagi pula dia kata baginda kita qara'a suratul rahman indahu faqala mali asma'ul jinna ahsana jawaban li rabbiha minkum. Ada riwayat yang lain lagi ya baginda kita ya bersabda ni bagi sahabatku dia kata aku ni baca surah Ar-Rahman aku baca surah Ar-Rahman kepada kamu dan kepada kumpulan daripada jin. Faqala mali tidaklah bagi aku asma'u jinna, tidak aku dengarkan jin yang mana ahsanu jawaban li rabbiha ya minkum, memang seelok-eloknya jawabnya kumpulan jin itu ya li rabbiha bagi Tuhannya minkum daripada kamu. Mana kata kumpulan jin ni apabila dia dengar baginda kita baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dia orang jawab macam tadilah, jawab dengan seelok-eloknya jawapannya ya terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbanding dengan manusia itu jawab. Makna katanya ya kumpulan jin ni mereka tadabbur, mereka kira katanya sangat-sangat perhatinya tentang ayat yang baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat semua, alhamdulillah ya kita pun dapat faham daripada ayat ini. Kita kena ingat ada daripada surah Ar-Rahman ni adalah di antara surah yang penuh dengan kelebihan. Ya Ustaz tak nak sebutlah satu-satu kelebihan kalau kita baca dia. Jadi boleh sahaja kita baca di mana-mana masa, ya, di mana-mana masa kita berada, ya, di mana-mana kita berada kita bacalah pada malam, ya, pada siang hari, ya baca. Tak perlu kita nak khususkan masa kena baca, kata mesti kena baca pada hari itu, pada malam, tak perlu. Jadi kalau kita nak baca ya pada malam, setiap malam, ya gabung dengan surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, 3 surah sebelum kita tidur, maka penuh dengan kelebihan. Ya, sebab surah Ar-Rahman ni banyak kelebihan sebenarnya. Ya, kalau tak nak sebut satu persatu ni, ulama-ulama macam kata Ja'far, apa nama ni, ada sebut dia tafsir Ibnu Katsir juga tentang kelebihan-kelebihan dia, tapi tak apalah kita baca. Semoga Allah Ta'ala bagi pahala pada kita lah. Jadi nak katanya dalam surah Ar-Rahman ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pada kita, dia kata surah adalah likulli syai'in arus wa arusul Quran surah Ar-Rahman. Soalannya ya setiap suatu ni adalah ada pengantinnya. Ni arus ni pengantin lah. Ya, mana kata pengantin. Kita manusianya ada pengantin lelaki, pengantin perempuan. Kan adalah lelaki perempuan ada. Mana kata tak boleh asingkan lah di sini. Tu maka Nabi kita kata likulli syai'in arus wa arusul Quran. Pengantin Al-Quran tu adalah surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman adalah pengantin Al-Quran, pengantin Al-Quranul Karim. Jadi dalam surah Ar-Rahman sebab itulah dimulakan dengan apa?
dengan nama Allah yang elok. Ya, mula dengan nama Allah yang elok. Nama pun surah Ar-Rahman. Ar-Rahman ni adalah di antara nama Allah Subhanahu Wa Taala yang elok. Maka kita ya sentiasalah baca surah Ar-Rahman pada malam, pada siang hari. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan ya beri kepada kita ganjaran. Dan satu lagi jangan kita lupa, apabila disebut tentang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kita pun ya boleh sebut dalam hati, ya tidak ada sesuatu daripada nikmat Engkau ya Tuhan kami dusta, bagi Engkau lah kami puji. Itu kita boleh sebut, kita jawab sama apabila sebut kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu alhamdulillah ya tuan-tuan muslimin, sahabat-sahabat semua dapat fahamkan tentang sikit pencerahan Ustaz tentang surah Ar-Rahman. Ya, jadi nak cari tentang kelebihan yang khusus ni, maka Ustaz belum jumpalah macam apa kelebihan yang khusus. Jadi cuma ulama-ulama aja mengaturkan tentang kelebihan-kelebihan ya, apabila kita baca surah Ar-Rahman. Contohnya kita ini Allah Ta'ala angkat daripada kepapaan, Allah Ta'ala beri kita ada keadaannya senang hati duduk dan macam-macam lah. Baik. Kemudian dalam lebih kurangnya 15 minit ya Ustaz nak sambung topik yang Ustaz sebut tadi, iaitu apa tajuk yang Ustaz nak bincang dengan tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, muslim-muslimat, iaitu berkaitan dengan ibadat yang paling senang tetapi adalah paling mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apanya ibadat itu? Ya, ibadat itu adalah Nabi kita sebut iaitu as-sumtu. As-sumtu adalah diam. Ustaz, ambil di buku mana tu? Jadi Ustaz nak bagi tahu buku teruslah. Ya, jadi bukunya adalah Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad, iaitu siapa karangnya? Iaitu yang kita kenal selalunya, iaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kita kenal, dia karang tu buku apa nama tu? Sahihul Bukhari. Ada depan Ustaz tu. Sahihul Bukhari, yang mana hadis-hadis yang sahih yang banyak dalam buku Sahihul Bukhari. Tapi pengarangnya iaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi dia buat dalam buku ni nasihat bagi hamba. Nasihat betul lah, tazkirah, nasihat ya untuk kita semualah. Maka Ustaz ada buat kupasan dalam muka surat 102 lah. Anak kita tahunya makalah yang ke-10 lah, 102. Kalau sahabat-sahabat yang nak rojok pada buku pun boleh. Jadi Ustaz bagi tahu buku terusnya supaya kita ni dapat rojokkan. Apanya ibadat yang Ibnu Hajar dia sebut di sini, sebab dalam buku ni dia ada hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam daripada aqwalul kata-kata para sahabat-sahabat dan daripada kata-kata hukama, ya ulama-ulama, ya orang-orang yang hebat dia susun dalam buku dia ni sebagai memberi nasihat kepada kita, ya. Maka ibadat yang paling senang tak susah tetapi adalah besar, mulia ya di sisi Allah Taala adalah as-sumtu. Apa as-sumtu? Sumtu adalah diam. Masya-Allah, diam je. Diam ni adalah sebesar-besarnya sehebat-hebatnya di antara ibadat yang paling hebat, yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi kita kata as-sumtu arfa'ul ibadah. As-sumtu arfa'ul ibadah. Apa diam tu? Diam dari ucapan, dari bercakap, ada perbuatan yang setinggi-tingginya, yang paling tinggi ibadat. Itu kalau kita tidak ada apa-apa yang kita nak bercakap, ya, kita baik diam sajalah. Tapi itulah ulama yang tafsir tentang hadis ini,
dia qiyas tentang kata diam ni, artinya qiyas daripada bercakap, ya, bercakap-cakap yang tidak memberi faedah tu adalah termasuklah kita ni, kita guna handset ataupun telefon kita, kita jangan komen, jangan kita komen ataupun kita tulis-tulis ke dalam Facebook ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa sahajalah media sosial ni, tulisan-tulisan membawa ke unsur apa? Unsur mengumpat, bungkak keaiban orang, unsurkan fitnah, ya, namimah, adu domba, banyak lagi di dalam tu. Orang kata diamnya tapi tak cakap banyak. Tapi ya, apa yang ada di dalam media sosial, dia komen benda-benda yang tak elok, semua tu adalah termasuk dalam kata apa? Dalam kata bukan dia diam. Diam di sini kita lihat pada zaman Rasulullah ni dia tidak ada lagi alat-alat canggih di telefon macam kita sekarang kan, teknologi yang tinggi ni, ada internet dan sebagainya. Tapi Nabi ibarat kata diam, diam di sini. Diam mana kata tak cakap, tak ada cakap benda yang tidak beri faedah kan. Makna kata as-sukutu amma la yanfa'u fid din. Ya, diam, tidak bercakap perkara yang tidak memberi manfaat pada agama, wad dunya. Wad dunya, dan pada berkaitan dengan dunia. Jadi kalau kita kita tidak ada urusan penting lah, ya, tentang tentang dunia dan akhirat, maka kita jangan kita bercakap, ya, jangan kita bercakap, jangan kita komen. Kalau ke komen apa sekarang politik dah sungguh panas kan, kita lihat ada daripada mana-mana parti, kita kata adalah unsur-unsur yang orang ni dengan politik ni sanggup, mereka kadang-kadang ada tuhmah, kadang-kadang ada buat video macam-macam yang dusta. Kalau kita lihat politik, pening kepala kita lihat sekarang ni. Tak kira lah dia kata parti-parti mana, sebab apa? Mereka nak kepada pengundi yang dapat calon mereka dan diwakil rakyat, ya. Jadi kita jangan terlibatlah kalau bolehnya. Tentang kalau kita nak kempen pilihan raya pun, maka kita kempenlah dengan cara mana? Secara jujur, cara betul-betulnya. Kita bagi syarahan, kita cerita tentang manifesto apa yang kita akan membangunkan. Kiranya kita terlibat dengan politik untuk nak kempen. Jangan kita bongkar keaiban ala pihak lawan kita begitu begini. Bahaya, sangat bahaya sekali. Itulah kita yang paling takutnya. Maka apabila kita renung balik, ya adalah as-sumtu ni, diam ni, Nabi kita ada sebut, ya, dia kata sayyidul akhlak, adalah penghulu bagi segala akhlak. Bagi segala akhlak. Jadi akhlak ni adalah perkara yang hebat, perkara yang sangat-sangat tinggi yang Allah Ta'ala beri kepada manusia ini. Ya, akhlak ni adalah boleh mengatasi ilmu lagi. Sekiranya ilmu tinggi kalau tidak berakhlak, maka seorang itu tidak hebat, tidak dimulia oleh Allah Ta'ala. Sebab tu baginda kita SAW, ya Allah Ta'ala datang di atas dunia ini, makarimal akhlak. Ya, awal Nabi kita nak sempurnakan akhlak. Ya, bagaimana akhlak Nabi kita, dakwah Nabi kita ni tak perlu kepada banyaknya Nabi kita ada bercakap dan sebagainya, kan. Nabi kita hanya datangkan dengan akhlak, sebut kata akhlak. Jadi Quraisy ketika itu kufar, mereka menilai Nabi baginda kita ni dengan akhlak. Akhlak yang baik Muhammad ni ada lengkapnya di sisinya. Sebab itulah Allah Ta'ala banyak bagi petunjuk hidayah, ya, kepada siapa? Kepada manusia ni yang kufar ini, melalui siapa? Melalui akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi kita ajar tentang akhlak. Sebab akhlak ni adalah sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, dan diam ni adalah penghulu daripada akhlak. Jadi penghulu daripada, sebab tu Allah Ta'ala mulianya, Allah Ta'ala kata sangat-sangat tinggi orang yang diam daripada bercakap, berkata-kata benda-benda yang tidak memberi manfaat. Tak beri manfaat tentang agama ataupun dunia.
Kalau memberi manfaat, maka kita bercakap dengan apa? Contohnya tentang agama, kita bagi nasihat, ya, kita mengajar Al-Quran, ya, kita baca Al-Quran, kita berzikrullah, kita bersalawat, ya, maka perlulah kita kena bercakap. Itu akan beri manfaat untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Di akhirat kita dapat. Tentang dunia pula, ya, untuk kita apa? Kita bergaul dengan masyarakat, ya, kita bercakap tentang urusan-urusan, ya, tugasan kerja kita dan sebagainya. Itu yang mana kita mesti kena bercakap. Jadi maka tidak ada masalah, ya. Kalaulah kita tidak ada apa-apa yang kita nak buat, ya, baik kita kita nak bercakap dengan kita nak mengumpat buka peribadi orang tu orang ni, dengan kita nak nak mengadu domba ataupun sebagainya, maka lebih baiklah kita diam saja. Tu sebab itulah diam ni besarnya. Orang duk ramai-ramai, duk mengumpat, duk kata-kata kuat, maka kita ni, ya, elak daripada majlis-majlis itu kita keluarkan. Jadi kita diam, kita jangan duk kata apa. Kalau kita tak tahu, kita jangan cakap, ya, jangan kita keluar kenyataan. Nanti kena tuhmah ke, kena mengumpat ke orang ke, buka kaibah, maka apa nak jadi pada kita? Itulah amalan-amalan kita, takut di depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti habis kosong, tak ada apanya tengoknya. Kita amal ibadat, semayang, puasa, sedekah jariah, haji, umrah, semua je kita buat. Tapi sampai sana nanti Allah Taala Allah Ta'ala suruh lihat, kamu buka, tengok dalam buku kamu ni ada apa. Tengok dalam buku kita, tengok mana ya Allah, tak ada, habis semuanya. Sebab habis berpindah, transfer kepada sahabat yang kena umpat, yang kena tuhmah, yang kena namimah dan sebagainya. Ini yang kita paling takut. Itulah sahabat tanya, dia kata, Nabi kita kata, nak tahu tak, wahai sahabatku, siapa yang muflis, siapa yang bergerak di akhirat kelak nanti? Ya, sahabat-sahabat pun katalah, dia kata kami ni fahamnya tentang orang muflis ni, orang yang tidak ada harta benda, tak ada wang ringgit lah katanya. Ya, mereka ni orang susah. Ya, baginda kita jawab betul. Tetapi ada orang yang bergerak di sisi Allah Ta'ala, orang yang muflis itu, di antaranya orang yang sampai di akhirat sana, depan Allah Ta'ala ni nanti, amalan semayang, puasa, zakat, apa yang dibuat kebaikan, yang fardu, yang sunat, maka habis tak adanya. Dengan sebab apa? Dengan sebab itulah dia mengumpat, dia menamimah, dia buat dustanya. Jadi kita kena elak lah. Itulah sahabat-sahabat muslimin dan muslimat. Ya, baginda kita ada sebut dalam sebuah hadis, ya, hadis kita lihat sekali lagi, ya, sudah kita berhenti. Baginda kita bersabda, as-salatu imaduddin, ya, semayang tu adalah tiang bagi agama. Ya, semayang tu tiang agama. Orang semayang, orang jaga agama. Orang tak semayang, orang yang meruntuh atau merosakkan agama. Wassamtu afdalu, ya, wassamtu afdal. Ya, diam tu ada lebih afdal. As-samtu arfa'ul ibadah. Ya, diam ni juga adalah setinggi-tinggi ibadat. Wasadaqatu tudfi'u, ya, ghadab rabbi. Sedekah tu dia boleh memadamkan Allah Ta'ala marah. Sedekah, keluar zakat, ya, jadi bantu orang lain, orang fakir miskin dan sebagainya, maka dia Allah Ta'ala tak marah lah orang macam ni. Wasamtu afdalu, disebut dia puas, diam tu adalah lebih mulia. Lebih mulia diam itu. Wasaumu junnatum minan nar, dan puasa itu adalah perisai yang ada yang menahan daripada api neraka, puasa. Wasamtu afdalu, dan puasa pula afdal pula. Berapa kali Nabi kita ulang tentang diam tu. Wasamtu afdalu, dan diam itu adalah lebih afdal. Tu. Jadi berapa kali dalam hadis ni Rasulullah SAW ada ulangkan tentang diam itu. Wal jihadu sanamuddin, dan jihad itu adalah puncak bagi agama. Tu. Wasamtu afdalu pula, dan diam adalah afdal. Jadi dalam hadis ni kita lihat Nabi kita ada sebut beberapa kali
tentang diam. Menunjuk kata diam ni adalah satu ibadat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah ya kita apabila kita dah dengar, ya kita sudah faham ya bahawa sebesarnya ibadat yang Allah Ta'ala bagi kepada seseorang hamba tu, yang mana dia tidak berkata-kata ataupun bercakap yang tidak memberi faedah. Ya, sekiranya ada apa nama ni, ada urusan tentang dunia, tentang akhirat, tentang dunia, maka dia bolehlah bercakap. Maka jangan lupa, dapat kesimpulannya, kias daripada diam tadi, tak bercakap, iaitu begitu kita guna dalam media sosial. Kalau kita tak perlu apa yang tak manfaat, kita jangan share, ya, jangan kita kongsi-kongsi share benda-benda yang unsur-unsur fitnah, unsur-unsur yang membawa kepada mengumpat, bongkar keaiban orang, khusus politik sekarang ni. Kita lihat, kita baca, jangan kita share. Sebab apa? Takut termasuk dalam gulungan kata kita ni sudah menyebarkan benda-benda yang boleh membawakan mudarat amal ibadat kita. Maka tuan-tuan muslimin semua, cukup dulu sampai masa sepada inilah sebagai tazkirah ya, yang ringkas lah pada hari ini, insya-Allah. Ya, lain kali kita jumpa lagi. Sekiranya ada kesalahan salah dan silap, kelemahan saya minta maaf. Yang baik itu taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari bersama-sama kita berdoa, semoga Allah Taala ya terima ibadat kita. Allah Taala balas apa yang kita lakukan khususnya pada hari ini dengan balasan yang baik, dan Allah Taala kekalkan ibadat kita ini, pahala kita di akhirat kelak nanti sampai kita pakai ke dalam syurga. Ya, sebenarnya wal a'yaz billah, apa nama ni, aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'd tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, syukran jazilan diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Zawud di atas pimpinan bacaan surah Ar-Rahman pada kita pada pagi ini. InsyaAllah semoga beroleh manfaat untuk semua, dan juga kita doakan sama-sama semoga Al-Fadhil Ustaz diberi kesihatan yang baik agar dapat bersama-sama kita lagi pada masa akan datang, insyaAllah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada keseluruhan admin dan juga jemaah yang datang pada hari ini, semoga beroleh manfaat. Saya kembalikan sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul As. Silakan Ustaz. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.